Good morning, students. Today we are going to discuss about combination of resistors. As we have already known in our previous classes only, there are two types of combination of resistors. This combination of resistors is also called grouping of resistors. See, the grouping of resistors is mainly of two types. Number one, series combination, and the second one is parallel combination. See, for example, if you take a circuit, in this circuit there are different resistors connected either in parallel or in series. The entire combination is connected to a cell of EMF E. ఇక్కడ resistors R1, R2, R3, R4 ఇలా డిఫరెంట్ ప్యారల్ కావచ్చు లేదా సిరీస్ కావచ్చు. ఈ మొత్తానికి కలిపి ఉన్నటువంటి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ని మనం ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అని అంటాం. ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ రెసిస్టర్ విచ్ కెన్ రీప్లేస్ ఆల్ ద రెసిస్టర్స్ connected in a particular circuit. That means the entire system can be just given by this circuit. This is called equivalent resistance. This equivalent resistance is replacing all the resistors present in that particular grouping. Say here, say EMF of the cell is E and current passing through all the resistors or throughout the combination is given by I. See here, by applying Ohm's law, వీటన్నింటినీ రీప్లేస్ చేస్తా ఆర్ ఈక్వలెంట్ అని అంటున్నాం. సో దట్ E is equal to I into R equivalent, లేదా R equivalent is equal to E by I, లేదా what is the effective current passing through the circuit అంటే you have to find out I. This I is equal to E by R equivalent. ఈ R equivalent అంటే మీనింగ్ మనం సర్క్యూట్లో కనెక్ట్ చేసిన అన్ని రెసిస్టర్స్ని రీప్లేస్ చేయగలిగిన ఒక సింగిల్ రెసిస్టర్, దట్ వాట్ we call it as a equivalent resistance. Now I am going to discuss about this series combination and parallel combination of resistors in detail. Now let us come to this series combination of resistors. Series combination of resistors. What is series combination of resistors? See here, this is a combination of resistors R1, R2, R3. This combination is also called end-to-end combination. The ends of the combination is connected to a cell of EMF E as shown. If you observe carefully, if
circuit is closed, the current I passes. As they are in series combination, current through every resistor is the same. అంటే ఇక్కడ R1 across some potential V1 తీసుకుంటుంది, R2 across some potential V2 తీసుకుంటుంది, R3 across potential V3 తీసుకుంటుంది. బట్ ఇక్కడ V1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే I R1, ఇక్కడ V2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే I R2, ఇక్కడ V3 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే I R3. ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ V1 కానీ V2 కానీ V3 కానీ ఇవన్నీ దేని వల్ల డెవలప్ అవుతున్నాయి? ఈ సెల్ఫ్ ఉన్నటువంటి EMF ఇక్కడ మొత్తానికి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో దట్ you will get E is equal to V1 plus V2 plus V3. In previous section we have discussed that E is equal to I R equivalent. So ikkada E place lo I R equivalent అని తీసుకొని V1 అంటే I R1 plus V2 అంటే I R2 plus V3 అంటే I R3. I cancel అయిపోయింది. సో in series combination R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. మీరు ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్ లో గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకటే పాత్ ఉంటుంది, ఈ పాత్లో ఒకే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, అది గుర్తుంచుకోండి. ఏవైనా రెసిస్టర్స్ మనకి ఒకే పాత్లో కనపడినాయి, ఇలా ఒకే పాత్లో కనపడినాయి అంటే అవి మొత్తము సిరీస్ కాంబినేషన్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది. రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ కావాలి అని అంటే మనం యూజ్ చేయాల్సినటువంటి కాంబినేషన్ గ్రూపింగ్ సిరీస్ కాంబినేషన్. సో ఇప్పుడు మనకి వాట్ ఈస్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్? సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఎంత అంటే సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఏ రెసిస్టర్లో గుండా వెళ్ళే కరెంట్ అయినా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సర్క్యూట్ కరెంట్ ఆర్ రెసిస్టర్ కరెంట్. ఇంకొక విషయం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ E ఉంది, ఈ E ఇక్కడ V1 అయింది, V2 అయింది, ఇక్కడ V3 అయింది. అంటే ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్లో V is equal to IR. IR అంటే I సిరీస్ కాంబినేషన్లో కాన్స్టెంట్ కాబట్టి V1 is to V2 is to V3 is equal to R1 is to R2 is to R3. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ రెసిస్టర్కి అయితే ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ రెసిస్టర్ ఎక్కువ వోల్టేజ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఏ రెసిస్టర్కి అయితే తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ రెసిస్టరు తక్కువ కరెంట్ని, తక్కువ వోల్టేజ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. బట్ కరెంట్ ఈస్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ద సర్క్యూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి V1 మొత్తం EMF E అనుకోండి, దానిలో V1 కావాలి. మనకి V1 కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మొత్తం E ఇంటూ V1కి సంబంధించిన R1 బై R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. అదే మీకు V2 కావాలనుకోండి, E ఇంటూ R2 బై R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. అదే V3 కావాలనుకోండి, E ఇంటూ R3 బై R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. సో మనకి సిరీస్ కాంబినేషన్లో
ఏ పార్ట్ దగ్గర మనకి వోల్టేజ్ కావాలంటే ఆ పార్ట్ దగ్గర మనం ఈ ఫార్ములే ఏదైనా ఫార్ములేని యూజ్ చేసి మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్లో నేను ఆర్ 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 3 ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ని కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. అప్పుడు ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఏమవుతుంది? ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఎంత? 3R అవుతుంది. అలాగే 4 రెసిస్టర్స్ని ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ని నేను ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే ఇదే ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఏమవుతుంది? 4R అవుతుంది. అలా కాకుండా నేను n ఐడెంటికల్ రెసిస్టర్స్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ బికమ్స్ R equivalent is equal to NR. These are the important features in series combination of resistors. Now I am going to discuss about in detail, that is parallel combination of resistors. Now we are going to discuss about parallel combination of resistors. Parallel combination ante, see here, this is resistor 1 of resistance R1, this is resistor 2 of resistance R2, this is resistor 3 of resistance R3. ఇలా నంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ని ఇలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. అయితే all positive terminals are connected to a point A, all negative terminals are connected to point B. ఇప్పుడు ఈ AB పాయింట్స్ని నేను ఈ ఈఎంఎఫ్ ఉన్నటువంటి ఒక సెల్కి కనెక్ట్ చేశాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏకి బికి మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈ. అయితే ఈ సెల్లో నుంచి ఐ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అని అంటే ఈ కరెంట్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర 3 డిఫరెంట్ పాత్స్లో గుండా స్ప్లిట్ అయి ఫ్లో అవుతుంది. టోటల్ కరెంట్ ఐ ఇన్ఫ్లో అయితే I1 R1లో గుండా వెళ్ళిపోతుంది, I2 R2లో గుండా వెళ్ళిపోతుంది, I3 R3లో గుండా వెళ్ళిపోతుంది. ఫైనల్గా ఈ I1 I2 I3 మొత్తము కలిసి మరలా ఐగా మారిపోతుంది. అంటే సర్క్యూట్ హై పొటెన్షియల్ సెల్ హై పొటెన్షియల్ టెర్మినల్ నుంచి ఎంత కరెంట్ సర్క్యూట్లోకి వెళుతుందో అదే పాత్లో ఈ నెగటివ్ ఆర్ లో పొటెన్షియల్కి అంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయ్యినప్పుడు కరెంట్ సెల్కి అవుట్ సైడ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి నెగిటివ్ టెర్మినల్కి ఫ్లో అయితే సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయినప్పుడు కరెంట్ లో పొటెన్షియల్ నుంచి హై పొటెన్షియల్కి ఫ్లో అవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ లో పొటెన్షియల్ నుంచి హై పొటెన్షియల్కి ఈ కరెంట్ ఫ్లో కావాలి అని అంటే ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీనే మనం ఏమంటున్నాము? ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అని అంటున్నాము. అర్థమైందండి? ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ జనరల్గా కరెంట్